नमस्कार दर्शक बंधु आज चर्चा गोटे वर्तमान सांप्रतिक दृष्टिकोण सरकारी कथा गोटे विश्लेषण करवा। आपण मैंने जानते नवेम्बर 28 तारीख दिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो दूरसंचार विभाग रही जोटा कि आसूची डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन अंडर रे आसूची मिनिस्ट्री जार मंत्री आपण मैंने जानते ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छा मिनिस्टर मंत्री अच्छा। नवेम्बर 28 तारिख रे सरकार तरफ गोटे मैंडेट जारी कराला जे कौन ना संचार साथी गोटे एप्लिकेशन बा आप जोटा कि मोबाइल इंस्टॉलेशन हेकी आसीबो जहा द्वारा कौन एटा गोटे की आप ना एटा गोटे होची सुरक्षा मोबाइल सुरक्षा आप संचार साथी जहा द्वारा उपभोक्ता माननकु सरकार कौन सुविधा देबे ना आपण मान जानिचंती जो मोबाइल रो हमरो IMEI गोटे नंबर अच्छी 15 डिजिट रो गोटे नंबर अच्छे आपण मान जानिचंती इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आउटे आई कौन अच्छी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी गोटे 15 डिजिट रो नंबर अच्छी सेटा को से माने ट्रैक करिकी से आप द्वारा जानी हबो जे आम फोन टी असली फोन या नकली फोन माने डुप्लिकेट फोन की जानी हो जे किछि जो अच्छंती असाधु लोक जो माने कौन करछंती मोबाइल डुप्लिकेट करिकी बिकी थांती IMEI नंबर को डुप्लिकेट करिकी बाजार को मोबाइल छाड़ी थांती से आम जापर आम फोनटा ठीक ठाक अच्छी कि नहीं ये है IMEI नंबर यही नंबर द्वारा ये जो संचार साथी द्वारा से आप डाउनलोड कले आम जापर आउ कौन ना सिक्यूरिटी माने मोबाइलटा जदि आमर मोबाइल द्वारा जो आजिकल जो मैंने आपण मैंने जानी जे मोबाइल द्वारा विभिन्न प्रकार ठकई सब होची फोन आसूची कौन गोटे कॉल उठला बेलू आप विभिन्न कौन आसूची ताकू क्लिक कर बेलू पैसा बिना ओटीपी रे पैसा पड़ेला बा आप रु पैसा कौन सी ये एप्लिकेशन क्लिक करिया द्वारा आमर सब डाटा जाउची जा फल कौन होची ना जो ठकई रो शिकार होउछंती आमे तो से ठकई हवा परे से संचार आप बा संचार साथी आप द्वारा आमे सरकार को डायरेक्ट रिपोर्ट करि परिबा ता देहरे एप्लिकेशन अछि आमे जो दरखास्त नै कि देई दोथिल ता सेथिरे मध्ये आमे हमरो रिपोर्ट प्रदान करि परिबा ये सब जिंस करि परिबा आउ कोन करि परिबा सेथिरे सरकार से आप द्वारा जोगै देई थांते धरंतु आपन को फोन टी चोरी हे गला कि नष्ट हे गला मन करंतु चोरी हे गला तो से IMEI नंबर को ट्रैक करिकी से जो ऐप टी संचार साथी ऐप टी हमर जो मोबाइल IMEI नंबर को ट्रैक करिकी फोन कोठी अछि जे फोन को ट्रैकिंग करिवारे हेल्प करूथला आ साधारण जनता जदि फोन हजे दोथले ताको फोन ट्रैक करी मध्ये से फोन को किबळी भाबरे पुणी फेरे आनी हो बा ताको सही हिसाब रे काम माने मोबाइल को फेरे आनी हो बा खुजा जाई परिबो से तार फायदा से संचार साथी ऐप द्वारा हे पारि थांता जहा कि सरकार नोटिफिकेशन ले कही डिसेम्बर नवेम्बर 28 तारीख तापरे कौन एमिति हैला जे डिसेम्बर नवेम्बर 28 तारीख रे कथा डिसेम्बर 3 तारीख दिन सरकार बाध्य हेले बा बाध्य हेइचंती ए जो मैंडेट जारी करिथिले एटा को से रोल बैक करनेले बा प्रत्याहार करनेले नियमटा को प्रत्याहार करने तो कौन पाई प्रत्याहार करनेले ब्लैक बैकलैश काहे के हला रूल बैक काहे के हला ये नियमटा ना प्रतिरोध जबरदस्त आसिला सब क्षेत्र साधारण जनता मेन जो साइबर सिक्योरिटी हो बा
ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ବା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ଅପୋଜିସନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ହଉ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ, ବିରୋଧ କଲେ। ଯେ କ'ଣ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାହେଉଛି ନା ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିଲା, ଯେ ଗୋପନୀୟତା ଆଉ ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଭର୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଯେ ସରକାର କୁହାଗଲା ଯେ ସରକାର ଜନମାନସର ବା ଜନତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ନେଇନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଭଳିଆ ଥୋଇ ଦେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଯେ ସରକାର ସେଇ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସବୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ କିଣିବେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଏଇ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇକି ଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସରକାରୀ ଆପ୍, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପୋଜ କରିଦିଆହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ କିଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲର ଟାଇମ୍ ବକତରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଆସେ, ମୋବାଇଲର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ମୋବାଇଲରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଯିବ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ, ଏଇଆ କଥା ଥିଲା। ତ ଏଇଥିରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜନମାନସରେ ଗୋଟେ ପଶିଗଲା ଯେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମକୁ ସରକାର ନ ପଚାରିକି ଆମର ମତ କ'ଣ ଅଛି ନ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସରକାର ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁଝ ଏଇ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର ଆପ୍ ବା ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆପ୍କୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦିଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଭରସା କରିପାରିଲାନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଟି ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଆମର ଡାଟା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେସି ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି କଥା କହୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରାଇଭେସିର ଉଲ୍ଲଂଘତା ଆଣୁଛି। କାଳେ ଆମ ଡାଟାକୁ ପୁଣି ସେଇ ଆପ୍ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ କାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଗିବ ପରମିଶନ ମାଗିବ, ଆପଣ ଏଇ ଆଲାଓ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଆଲାଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ୍ ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଲାଓ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନା ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏଇ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର କନସେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଆପ୍। 3 ନମ୍ବର କଥା, ସରକାର ଆମ ଉପରେ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ କରୁନି ତ, ଆମକୁ ଜଗୁନି ତ, ଆମର କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ତା ସେ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଗୁଛି, ବା କୌଣସି ଏବେ ତ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ମାମଲା AI ସବୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ କ'ଣ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ କରୁନି ସରକାର ଆମ ଉପରେ, ସର୍ଭେଲେନ୍ସ କରୁନି ତ। ଏଇଭଳିଆ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରାନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ହିସାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବା ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମନସା ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଲଷ୍ଟକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ଚିଟିଂ, SMS MMS ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବା IMA ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ଟି ଅସିଲି କି ନକଲି ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ମନସା ନେଇକି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ପାଣି ଫାଟିଗଲା, ଫସର ଫାଟିଗଲା, ଏଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ରୁଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେଲେ, କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଇକି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ବା ଇଣ୍ଡୋସ୍ ଆପ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ଯେ ଯେତିକି ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆସିବ ସେଥିରେ ମାନେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, ସିଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକି କହିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ନିୟମଟି ହେବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1.4 crore ୟୁଜର୍ସ
ଗୋଟେ କୋଟି ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଗୁତୁରା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ସ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର କ'ଣ କେମିତି ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ, କେମିତି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଲା, ସରକାରକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ଫେରେ ନେବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ବା ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମରଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ କନସେଣ୍ଟ, ଇଏ ବାବଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲା ଭୂତେୟା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତେଇ ଦେବା, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ସେୟା କରିଦେବେ, ସେଇଆ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମନସା ଠିକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଜନାକୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଏୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ କଲେ ଡାଟା ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, ଡାଟାର ପ୍ରାଇଭେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ କରିଥାନ୍ତ ଯେ ହଁ ଯାହାର ଦରକାର ସିଏ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଅଯଥା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ହଁ ତୁମେ ଏ ଆପ୍ଟାକୁ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ତୁମର ଡାଟା ଲିକ୍ କରୁନାହୁଁ, ଏମିତି କହିକି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସରକାର, ଯେଉଁଟାକି ନ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ଟିକୁ ତାକୁ ସେଇ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନ କରିକି ଅପସନାଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି, କନସେଣ୍ଟ, ଏଲାଓ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲାଣି ବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୋତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜମାନାରେ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ଏୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା, ତାପରେ କନସେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ନେବା। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବକ ମିଳିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେସବୁ ଅଡ଼ିଟ୍ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ବିଷୟରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ସରକାରଙ୍କର ମନସା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।